آداب سے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ 2.5 برس کی شاندار خدمات کے بعد ضلع پریشد کے CEO وکاس مینا کو پروموشن دے کر بنا دیا گیا ایوت محل کا ضلع کلیکٹر۔ ضلع پریشد انتظامیہ کی جانب سے دیا گیا شاندار وداعیہ۔ شہر کے فائر بریگیڈ شعبے کو مزید فعال و سرگرم بنانے کے لیے جدید سہولتوں سے کیا جا رہا ہے آراستہ۔ 1 کروڑ 34 لاکھ روپے خرچ کر کے خریدی گئی 29 میٹر اونچی سیڑھی، جسے 11ویں منزل تک بجھائی جا سکتی ہے آگ۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاٹا جا رہا ہے ای چالان۔ رکشا ڈرائیورز اور دیگر وہیکل مالکان پر لاکھوں روپیوں کا جرمانہ ہے پینڈنگ۔ ای چالان سے متعلق شہریان میں بیداری پیدا کرنے ٹریفک پولیس کی جانب سے چلائی جا رہی ہے خصوصی مہم۔ اور لوکمت و MCN سپر کنگ کے درمیان کھیلا گیا انٹر پریس کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل مقابلہ۔ ونر اور رنر کے کھلاڑیوں میں سابق MP اتم سنگھ پوار کے ہاتھوں انعامات کیے گئے تقسیم۔ خبریں تفصیل سے۔ فرش شناس آفیسر وکاس مینا کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، جنہیں ضلع پریشد کے افسران و ملازمین کی جانب سے آج پرتپاک وداعیہ دیا گیا۔ واضح ہو کہ وکاس مینا نے اپنے 2.5 برس کے خدمات کے دورانیے میں ضلع بھر کے ترقیاتی کاموں کو نئی رفتار اور نئی سمتیں دیں، اور ذاتی دلچسپی اور خدمات و فرض کے تئیں وفاداری و فرض شناسی سے جہاں عوام کے دل جیتے، وہیں اپنے پورے ماتحت عملے کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ان کے تبادلے اور ترقی دے کر ایوت محل کا ضلع کلیکٹر بنا دیے جانے پر ایک شاندار وداعیہ دے کر وکاس مینا کو رخصت کیا گیا، اور کہا گیا کہ مینا کے دور کو وکاس پرو کے نام ہی سے یاد رکھا جائے گا۔ اس موقع پر افسران و ملازمین کے علاوہ وکاس مینا نے بھی نہایت سلجھا ہوا خطاب اپنے تمام ملازمین و افسران سے کیا۔ رابطہ وزیر سنجے شیرساٹ کے اعلان کے بعد لیبر کالونی چوراہے پر انا بھاؤ ساٹھے کی یادگار کی توسیع کا کام شروع کر دیا گیا۔ عیاں رہے کہ گزشتہ عرصے رابطہ وزیر اور ریاست کے سماجی انصاف شعبے کے وزیر سنجے شیرساٹ نے ساہتیہ رتن انا بھاؤ ساٹھے کے مجسمے اور یادگار کو وسعت دینے کے لیے بھرپور فنڈ دے کر جلد کام شروع کروانے کا تیقن دیا تھا، جس کی بنا پر گزشتہ شام سے انا بھاؤ ساٹھے مجسمہ و یادگار کی تجدید کاری اور وسعت کے کام کی شروعات کر دی گئی۔ واضح ہو کہ اس کام کے لیے متعلقہ سماج کی جانب سے پچھلے ایک طویل عرصے سے مطالبہ کیا جا رہا تھا، جسے اب شیرساٹ کے ذریعے تکمیل حاصل ہو رہی ہے۔ گزشتہ رات پولیس کے بندوبست کے دوران انا بھاؤ کا مجسمہ نکالا گیا اور اسے بحفاظت میونسپل انتظامیہ کے سپرد کر دیا گیا، اور اس جگہ نئے مجسمے کی تنصیب اور یادگار قائم کرنے و اس کی جدید کاری کے کام کی شروعات کر دی گئی، اور اس کام کو جلد ہی تیزی کے ساتھ مکمل کیا جائے گا۔ اس طرح کا خلاصہ شعبہ تعمیرات کے افسر سنجے ٹھوکر نے کیا ہے۔ साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्याचं आत्ताच येरकर साहेब BIDCचे आमच्या शिरचौक पोलीस स्टेशनचे PI परदेशी मॅडम यांच्या माध्यमातून आणि यांच्या उपस्थितीमध्ये आज अण्णाभाऊ साठे यांच्या विधिवत पूजा करून पुतळा काढण्यात आलेला आहे। तर आता या पुतळ्याला जी एकनाथ शिंदे साहेब हे मुख्यमंत्री असताना आणि सतीभान भुमरे साहेब, संजूभाऊ शिरसाट आणि अतुल सावे साहेब आणि प्रतीक केशव साहेब यांच्या सहकार्याने याला 2 कोटी निधी देण्यात आलेला होता। आता उद्यापासून याचं काम चालू होणार आहे, परंतु 2 कोटीमध्ये पूर्ण काम होणार नाही, त्यामुळे यासाठी 3 कोटी वाढीव निधी देण्याचे आश्वासन आणि सतीभाऊ शिरसाट आजच बोलले की मी देतो, आणि अतुलभाऊ साहेबसुद्धा म्हणले की 3 कोटी वाढून येतो। त्यामुळं ह्या महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती संभाजी महाराज आणि साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे या पुतळ्याचं एकदम जोरदार काम आणि अत्यंत महाराष्ट्रामध्ये असं देखणं काम 5 कोटीमध्ये होणार आहे। त्याचप्रमाणे अण्णाभाऊ साठेच्या कामाला उद्यापासून सुरुवात देणार आहे, आणि या सर्व कामासाठी आमचे BIDCचे कार्यकारी अभियंता येरकर साहेबांचे सहकार्य लाभलं, त्या पोलीस प्रशासनातर्फे आमच्या परदेशी मॅडम आहेत त्यांच्या टीमचं सहकार्य लाभलं। त्यामुळे या सर्वांचं मी इथं आभार व्यक्त करतो आणि महायुती सरकारचे मी अभिनंदन करतो। تعلقہ پیٹھن کے ہرڑپوری ریت نکاسی کے مرکز پر صرف 10 بوٹس کو ریت نکاسی کی اجازت دی گئی تھی،
मगर वहां 22 बोट्स के जरिए रेत निकासी का काम किए जाने का इंकशाफ हुआ है। वाज़ेह हो कि लैंड रिकॉर्ड और आबी वसाइल के शोबों के अफसरान और मुलाजिमीन ने गलत तर्ज कार से इस रेत निकासी मरकज़ की मज़कूरा फील्डिंग की है। इस तरह के चर्चे आम हैं। क्या इस रेत निकासी मरकज़ पर बोट्स की फराहमी या रेत निकासी के लिए माहौलियात के महकमे की इजाज़त और मंजूरी हासिल की गई है? क्या ज़िला कलेक्टर इस मुतालिक टेंडर्स निकालने के मजाज हैं? इस तरह के रेत निकासी मरकज़ के शुरू करने के लिए मिनजुमला 52 शराइत और पाबंदियाँ हैं, जबकि इस खित्ते पर एक भी शर्त पूरी नहीं की गई है। चुनांचे गाल मिली हुई रेत दिए जाने के कॉन्ट्रैक्ट भी मनसूख किए जाने का मुतालबा ऐवान असम्बली में विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने किया है। मित्र छापल्याप्रमाणे सभापती महोदय, मी या उत्तराने समाधानी नाही आहे। एक माझ्याकडे पावती सभापती महोदय, याच्यामध्ये जो दंड वगैरे ठोठावलेला आहे हे मला उत्तर आलेलं आहे। सभापती महोदय, पावती दिली वाळूच्या ट्रकची, प्रत्यक्षात ती आहे एक कार। माझ्याकडे जी दिलेली पावती आहे त्याची प्रत आहे आणि ट्रक दाखवून कारच्या नावाची पावती फाडली। सभापती महोदय, हा जो मी प्रश्न उपस्थित केला आहे, वाळूचं टेंडर नाही आहे, वाळू मिश्रित गाळ असं टेंडर आहे ते। आणि वाळू मिश्रित गाळाच्या नावाखाली सभापती महोदय मी पॉइंटेड प्रश्न विचारतो की हा वाळू मिश्रित गाळ नाही आहे, वाळू म्हणून विकलं जातं, कारण याच्यावर पावतीत क्लिअर लिहिलेलं आहे की वाळू डेपो म्हणून, आणि प्रत्यक्षात तो वाळू मिश्रित गाळाचं टेंडर निघालेलं आहे। माझा प्रश्न सभापती महोदय असा आहे की हा जो हिरडपुडी वाळू पट्ट्यातलं जे वाळू मिश्रित गाळाचं टेंडर आहे सभापती महोदय, इथे फक्त 10 बोटी वापरण्याची परवानगी दिली, तिथं 22 बोटी आढळलेल्या आहे। यंत्रसामुग्री, ट्रक, हायवा हे पण आढळलेलं आहे। सभापती महोदय, माझा प्रश्न आणखी आहे की पाटबंधारे, महसूल आणि भूमी अभिलेख या 3 खात्यांनी चुकीचं फीडिंग करून हे टेंडर सभापती महोदय काढलेलं आहे। माझा प्रश्न पुन्हा असा आहे की पर्यावरण विभागाची याला परवानगी राज्य स्तराची घेतलेली आहे का? नंतर हे वाळू उपसा किंवा गाळ मिश्रित वाळूचं टेंडर काढण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार आहेत का? एक तिथं जी संस्था आहे, काय नाव तिचं, ऍक्टिव्ह असोसिएट, यांच्याकडून गाळ मिश्रित वाळूचा उपसा होत आहे। प्रत्यक्ष हे शुद्ध वाळूचा उपसा सभापती महोदय होतो, याच्यासाठी तपासणीसाठी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केलेली का? वाळू ही बोटीनं केली जाते उपसा, त्याच्यावर कारवाई केलेली आहे का? इथं वजन कोणत्या याचं केलं नाही सभापती महोदय। 10 गाड्या वाळू काढला जातो, गाळ काढला जातो, प्रत्यक्षात एखाद्याचं मोजलं जातं। 52 अटी शर्ती दिलेल्या आहे सभापती महोदय, याच्यातल्या एकाही अटी शर्तीचं पालन होत नाही, त्यामुळे पूर्ण अटी शर्तीचा भंग या ठिकाणी केलेला आहे। सभापती महोदय, म्हणजे हा मुद्दा जर बघितला सभापती महोदय, या गावात कधीच तसा पूर येण्याची काही शक्यता नाही आता, आणि पूर येईल म्हणून हे टेंडर काढलेलं आहे वाळू। आणि म्हणून माझा याच्यातला सरकारला प्रश्न आहे आपल्या माध्यमातून की ही जी संस्था आहे आणि हे जे गाळ मिश्रित वाळू काढण्याचं जे काही ठेका दिलेला आहे हा रद्द करणार का, हा माझा प्रश्न स्पेसिफिक। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की गर्ज से म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने 1,34 लाख रुपये खर्च करके 29 मीटर ऊंची सीढ़ी खरीदी है, जिससे 11वीं मंजिल तक लगी आग बुझाई जा सकती है। नाजरीन, हुकूमत महाराष्ट्र ने अमेंडमेंट टाउन प्लानिंग एक्ट में मुंबई, पूना और दीगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तर्ज पर हमारे शहर में भी 70 मीटर ऊंचाई तक यानी 22 मंजिला इमारतें तामीर करने का इजाज़तनामा जारी करने के इख्तियारात म्यूनसिपल इंतज़ामिया को बहाल कर दिए हैं। इसी मुनासिबत से एएमसी के टाउन प्लानिंग शोबे ने इतनी ऊंची इमारतों को इजाज़त देना भी शुरू कर दिया है। लिहाजा 70 मीटर ऊंची इमारतों में आग लगने या कोई हादसा पेश आने की सूरत में फायर सिक्योरिटीज़ ऑपरेशंस में आसानी हो, इस गर्ज से मुतल्लिका सेक्शन को जदीद सहूलतों से आरास्ता करने का फ़ैसला किया गया है। म्यूनसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर फायर अमले के लिए 1,34 लाख रुपये लागत से फ़िलहाल 29 मीटर ऊंची लैडर यानी सीढ़ी खरीदी गई है, जिसकी मदद से 11वीं मंजिल तक आसानी से पहुंचकर आग पर काबू पाया जा सकता है।
और 29 मीटर की ऊंचाई पर सीढ़ी में आग पर काबू पाने की गर्ज से गन नस्ब की गई है, जिसमें मौजूद मॉनिटर की मदद से पूरी ताकत के साथ आग पर पानी मारने की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा इस सीढ़ी पर पिंजरे की मदद से 250 किलो तक का वज़न आसानी से उठाया जा सकता है और आग लगने या हादसा ज़दा इमारत में फंसे अफराद में से बैक वक्त 2 अफराद को सीढ़ी की मदद से आग से बाहर निकाला जा सकता है। चूँकि एएमसी इंतज़ामिया ने हमारे शहर के गारखेड़ा इलाके में 70 मीटर ऊंची इमारत तामीर के लिए इजाज़त दे दी है, लिहाजा अब इस तरह के मामलात में रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए 70 मीटर ऊंची सीढ़ी भी जल्द खरीदी जाएगी। इस तरह की इत्तला म्यूनसिपल ज़राए ने दी है। आवाम को जल्द और मुनासिब इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी वकला और जजों पर आयद होती है। इन ख्यालात का इजहार बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस रविंद्र घुगे ने किया। वो तालुका पैठन में डिस्ट्रिक्ट व सेशन अदालत की नई तामीरी इमारत के इफ्तिताही तकरीब से मुखातिब थे। इस मौके पर घुगे ने मजीद वजाहत की कि वकला अपने मुवक्किलीन के मौक़िफ़ पेश करने, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और तर्ज़ इंसाफ को पेश करते हुए गहरे मुताले व तहक़ीक़ के साथ और मुख्तसर जरा व तादील करते हुए जल्द अज जल्द इंसाफ दिलवाने की कोशिश करें। वाज़ेह हो कि पैठन में नए से कायम हुई ज़िला व सेशन कोर्ट का इफ्तिताह जज रविंद्र घुगे के हाथों अमल में आया। इस तकरीब में दीगर खुसूसी शुरका में जजेस संजय देशमुख, विभा प्रभाकर राव इंगड़े, नेश्यूराज गोपीचंद खोबरागढ़े, पैठन के नौ तकर्रर शुदा ज़िला व एडिशनल अदालत के जज राजेश्वर गाड़ोले, महाराष्ट्र व गोवा बार कौंसिल के सदर वसंत राव सोलंके, रुकन पार्लियामेंट संदीपान भुमरे, साबिक रुकन असम्बली संजय वागचौरे, साबिक रियासती वजीर अनिल पटेल, साबिक सदर बल्दिया दत्ता गोरडे, साबिक सदर बल्दिया सूरज कोलगे, सोमनाथ परदेशी, ज्योति काकड़े, शेख शकील बागबान, इमरान याकूब शेख, एडवोकेट संदीप नाड़े, एडवोकेट अस्मा महबूब खानापुरे, एडवोकेट राजेंद्र बोर्डे व दीगर वकाला व शहरियान मौजूद थे। आणि पैठणच्या मध्ये जर चांगली भरपूर मोठी जागा जर आम्हाला खासदार साहेबांनी आणि इकडच्या आमदार साहेबांनी मिळून दिली तर बहुधा तिथे सर्वोच्च न्यायालयाचं पण खंडपीठ उभं करावं लागेल। तर एकंदरीत मागणी केली आणि मागणी मान्य झाली असं नसतं। सुरुवात होते न्यायालयाला काम करण्यासाठी ज्या पेंडन्सी ऑफ केसेसची आवश्यकता असते ते पहिला नॉर्म तिथे कामी आहे। आज त्या न्यायालयात काम किती आहे, खटले किती आहे, त्या न्यायालयाच्या नवीन न्यायालयासाठी जी मागणी केलेली आहे त्या न्यायालयाच्या अखत्यारीत येणारे जे तालुके असतात त्या तालुक्यांमधून किती प्रकरणं जनरेट झालेली आहेत, ही किती प्रकरणं औरंगाबादमध्ये आहेत आणि त्याचे काही नॉर्म्स असतात। त्या नॉर्म्सपेक्षा त्या नॉर्म्सला टच करून त्याच्यापेक्षा जास्ती जर पेंडन्सी झाली तर आमच्या व्याख्येमध्ये ती बाब मोडते की आता हे इतके प्रकरण पैठणमध्ये त्यांनी तयार केलेल्या घटनेच्या अंतर्गत 3 जे या देशाचे प्रमुख पिलर्स आहेत, लेजिस्लेचर, एक्झिक्युटिव्ह आणि ज्युडिशियल, या तिन्हींचे वेगवेगळे असे हे 3 वेगवेगळे आधारस्तंभ आहेत। या तिघांच्या काही बाउंड्रीज आहेत आणि त्यांच्या त्या बाउंड्रीजमध्ये त्यांना ते काम करावं लागतं। हे काम करत असताना याची जाणीव ठेवावी लागते की या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये किंवा या तिन्ही स्तंभांमध्ये क्रायसिस किंवा कॉन्फ्लिक्ट होऊ नये आणि एकत्रितपणे हातामध्ये हात घालून या देशाला पुढे नेण्याचं जे काम करावं लागतं ते काम करत असताना लोकप्रतिनिधी यांचा राज्य सरकार करते म्हणून जी जबाबदारी असते ती जबाबदारी संदीपानजी भुमरे यांनी पार पाडली। शहर से करीबी मज़ाफ़ात वड़गांव कोल्हाटी में महावितरण के ज़िम्मेदारान ने कार्रवाई करते हुए आंकड़े डालकर बिजली चुराने वाले 11 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज करवाए हैं। वाज़ेह हो कि महावितरण ने गुज़िश्ता बरस माह अक्टूबर में बिजली चोरों के खिलाफ अपनी ये मुहिम चलाई थी और गांव के मुख्तलिफ इलाकों में कम दबाव वाली लाइनों पर से आंकड़े डालकर अपने घरों को चोरी की बिजली से रोशन करने के कई मामले उजागर हुए थे। इस मामले में महावितरण के असिस्टेंट इंजीनियर
गोविंद दोसंगे की फरियाद पर छावनी पुलिस थाने में उन 11 अफराद के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए गए जो 16 अक्टूबर 2024 को महावितरण के अफसरान व मुलाजिमीन इंजीनियर डसंगे, आला तकनीकी माहिर सुरेश पुरी, बाबा साहब जाधव और दीगर मुलाजिमीन के स्क्वाड की मुहिम के दौरान बिजली की चोरी करते पाए गए थे। महावितरण की फरियाद में दर्ज किया गया है कि उन सभी 11 अफराद ने दसियों हज़ार से ज़ायद की बिजली चुराई है। उन्हें बिल भी दिए गए थे, ताहम उन्होंने जब ये बिल न भरे तो उनके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई की गई है। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ई चालान काटा जा रहा है, मगर उनकी किस गलती पर ई चालान काटा गया है इसका उन्हें कोई पता ही नहीं होता और जुर्माने की रकम बढ़कर लाखों तक पहुंच रही है। लिहाजा शहरियान, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और दीगर व्हीकल मालिकान में बेदारी पैदा करने की गर्ज से पुलिस कमिश्नर परवीन पवार की हिदायत पर ट्रैफिक ब्रांच की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को अब ई चालान दिया जाने लगा है और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स पर जुर्माने की रकम 1 लाख तक पहुंच जाती है और वो हैरान और परेशान रहते हैं कि आखिर इतना बड़ा जुर्माना किस तरह से आयद किया गया है और इतना ज़्यादा जुर्माना वो कैसे अदा कर सकते हैं, जबकि ऑटो रिक्शा की कीमत खुद 70 से 80 हज़ार रुपये होगी। लिहाजा ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के अलावा सभी व्हीकल इस्तेमाल करने वाले शहरियान में बेदारी पैदा करने की गर्ज से पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत सिटी बस, स्मार्ट बस, ऑटो रिक्शा और दीगर गाड़ियों पर स्टिकर्स चिस्पा करते हुए शहरियान में बेदारी पैदा की जा रही है और स्टिकर्स की मदद से उनसे अपील की जा रही है कि वो ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी हरगिज़ न करें, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता और उनकी गलती पर ट्रैफिक मुलाजिमीन उनकी तस्वीर खींच लेते हैं और ई चालान बना देते हैं। लिहाजा ई चालान से होने वाले नुकसानात से मुताल्लिक़ भी आवाम की रहनुमाई की जा रही है। हजर व्हायला लागतं जर एखादी पावती भरली नाही तर न्यायालय हजर गुन्हा काढायची तुम्हाला पावती येते, त्याच्यानं तुम्हाला कोर्टात हजर राहावं लागतं। त्यानंतर तुमचा परवाना जे लायसन आहे तुमचं, जे गाडीचं रजिस्ट्रेशन आहे ते तुमचं कॅन्सल होतं, RTOला त्याचा प्रस्ताव जातो आणि सुरुवातीला तुम्हाला लक्षात येत नाही की गाडीवर एवढा दंड, ज्यावेळेस गाडी जप्त होते तेव्हा तुम्हाला कळते की 1 लाख रुपये दंड झाला, 1.25 लाख रुपये दंड झाला, तेव्हा तुम्हाला काय वाटतं अरे एवढा दंड कसं काय झाला, तर तेव्हा हे जे तुमचे फोटो निघत आहे रस्त्यानी ते तुम्हाला दंड त्याच्यामुळे तुमचा वाढत चाललाय। एक रिक्षावर सध्याच्या पिरियडला 1.25 लाख रुपये दंड आहे। तुमच्या रिक्षाची किंमत नाही आहे तेवढी, परंतु 1.25 लाख रुपये तुम्ही भरू शकत नाही आणि वरतून तुमची गाडी ही जप्त झाल्यावर तुम्हाला कमीत कमी अर्धा दंड भरावा लागतो, तो तुमच्याकडून होणार नाही। त्यामुळे ट्रॅफिकच्या नियमांचं पालन करा। याच्यावर तुम्हाला संपूर्ण माहिती दिलेली आहे की तुम्हाला त्या एका फोटोमुळं काय काय त्रास होऊ शकतो, कळलं? तर तुम्ही पूर्ण त्या सर्वजण वाहतूक नियमांचे पालन करा। जर पोलिसांनी फोटो काढला, एक फोटो तुम्हाला काही वाटणार नाही, पण ज्यावेळेस सगळे चलन तुमच्यावर येतील आणि तुम्हाला भरण्याची बारी येईल तेव्हा तुम्हाला कळेल की त्याच्याने किती त्रास होईल। तुमची गाडी जप्त होईल, वापस तुमची गाडी सुटणार नाही, कळलं? तर ट्रॅफिक नियमांचे पालन करा, युनिफॉर्म घाला, बॅज बिल्ला ठेवा, सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित पालन करा। रस्त्याचे हे व्हाईट पट्टे त्याच्या आजूकडे गाडी उभी करा, काही कोणाला अडचण। छत्रपती संभाजीनगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली दररोज वाहतूक सुरळीत होण्याच्या अनुषंगाने विशेष पावले उचलली जातात। आठवड्याच्या दर सोमवारी प्रवीण पवार सर हे वाहतूक शाखेचा आढावा घेतात। त्यामध्ये तुम्ही काय रस्त्यावर वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी काय पावले उचलतात याविषयी ते माहिती घेतात। त्यामुळे त्यांच्या असं लक्षात आलं की दररोज शहर वाहतूक शाखेमार्फत 1100-1200 चलन हे गाड्यांवर केले जातात, परंतु लोकांना त्याची जाणीव राहिलेली नाही। लोकांना माहिती नाही की नेमकं याचं कारण काय। पोलीसवाले फोटो काढतात, तर फोटो काढल्याने पोलीसवाल्यांनी त्या फोटो काढल्याने गाड्यांवर, गाडी मालकांवर काय प्रॉब्लेम होतो, काय अडचणीला त्यांना सामोरे जावे लागतात। यासाठी माननीय प्रवीण पवार सर यांनी
एक सामाजिक उपक्रम हाती घेतला आहे, ज्यामध्ये जनजागृती करणे. जसे की एका रिक्षावर आजच्या घडीला लाख रुपये, ₹1,25,00,000 दंड झालेला आहे. ज्यावेळेस त्या माणसांची रिक्षा जप्त होती त्यावेळेस त्यांना असं वाटतं की आमची रिक्षा जप्त करण्याचं कारण काय. त्यावेळेस त्यांना कळतं की माझ्या रिक्षावर आज ₹1,00,000, ₹1,25,00,000 दंड आहे. त्याचं म्हणणं असं पडतं की माझ्या रिक्षाची किंमत ही ₹70,000-80,000, परंतु आज ₹1,00,000-1,25,00,000 मी भरू कसे. त्यावेळेस त्याचं म्हणणं असं पडतं की हे चलन माझ्या गाडीवर आले कसं काय. तर त्यावेळेस त्यांना कळतं की अरे, आपल्याला आजपर्यंत जे पोलिसवाल्यांनी फोटो काढलेले आहेत, ज्या फोटो काढल्यामुळे त्यांना आज एवढ्या चलनाला सामोरे जावं लागलेलं आहे, त्या अनुषंगाने माननीय प्रवीण पवार सरांना असे कळाले की ह्याची जनजागृती होणे गरजेचं आहे. त्यासाठी माननीय प्रवीण पवार सर यांनी ST बस, तसेच स्मार्ट सिटी बस, रिक्षा स्टँड, तसेच जे वाहन चालवतात त्यांना पॉम्पलेटच्या माध्यमातून एक सामाजिक उपक्रम हाती घेतला आहे, जेणेकरून प्रत्येकाला ह्या एका फोटो काढल्याने काय काय सामोरे जावं लागतं त्याचं एक मार्गदर्शन, त्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. व ह्या सूचनामुळे जरूर वाहतूक सुरळीत राहील व वाहन चालवणारा व्यक्ती हा कधीच नियमांचे उल्लंघन करणार नाही, यासाठी विशेष दक्षता घेण्यात येत आहे. रियासती हुकूमत के युवा शेतकरी एवार्ड याफ्ता एक किसान ने पानी फराहमी के मतालबे पर ख़ुदकुशी कर ली. वाज़ेह हो कि युवा पुरस्कार याफ्ता इस किसान का नाम कैलाश नागरे बतलाया गया है, जिसने पानी के मुतालबे पर खुदकुशी कर ली. इस वाक़े को लेकर जारी असम्बली के बजट इजलास के 90 रोज़ महाविकास अघाड़ी के अरकान असम्बली ने विधान परिषद की सीढ़ियों पर सरकार मुखालिफ एहतजाज किया और एवार्ड याफ्ता किसान के पानी के लिए खुदकुशी कर लेने की शदीद मजम्मत की और हमें एवार्ड नहीं पानी दो, इस तरह के नारे एहतजाज में शामिल अफराद ने लगाए. सैयद मुबीनुद्दीन की शिकायत पर जोन नंबर 1 के रिकवरी अमले ने आमिर मार्केट की एक दुकान को सील लगा दी. ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक आमिर मार्केट की दुकान नंबर 6, जिसका सर्वे नंबर 3480 और कंप्यूटर नंबर A00031692 बताया गया है, इस दुकान पर लाखों रुपयों का टैक्स बकाया होने की इत्तला सैयद मोइनुद्दीन सैयद अलाउद्दीन ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया को देते हुए इस दुकान को सील करने का मुतालबा किया था. चूँकि इन दिनों शहर में प्रॉपर्टी टैक्स व पानी पट्टी वसूली के लिए जब्ती की मुहिम जारी है, जिसके तहत मज़कूरा अमले ने इस दुकान को सील लगा दी. इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच लोकमत और MCN सुपर किंग के दरमियान खेला गया. वाज़ेह है कि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान पर गुज़िश्ता 4 दिनों से इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत दिलचस्प मुकाबले जारी थे. टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल सामना सकाट और लोकमत टीम के दरमियान खेला गया, जिसमें लोकमत की टीम ने जीत दर्ज करवाकर खुद को फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया. दूसरा सेमीफाइनल मैच MCN सुपर किंग और पुढ़ारी की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें पुढ़ारी के खिलाड़ियों ने 8 ओवर्स में 45 रन बनाने का टारगेट MCN सुपर किंग को दिया और MCN सुपर किंग के ऑलराउंडर अल्ताफ शेख ने 2 ओवर्स में ही 46 रन बनाकर इस टारगेट को पूरा कर लिया और आसान सी फतह हासिल कर ली. दोपहर बाद लोकमत और MCN सुपर किंग के दरमियान फाइनल मैच खेला गया. लोकमत के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और लोकमत के खिलाड़ियों ने 10 ओवर्स खेलते हुए 120 रन बना लिए, मगर इस टारगेट का पीछा करते हुए MCN सुपर किंग की टीम 55 रन पर ही ऑल आउट हो गई. इस तरह से लोकमत ने इंटरप्रेस क्रिकेट क्लब ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया, जबकि MCN सुपर किंग इस टूर्नामेंट में रनर करार पाई. साबिक MP उत्तम सिंह पवार के हाथों विनर और रनर टीमों के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए. इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में पत्रकार संघ के ओहदेदारान, रिपोर्टर्स और कैमरामैन ने अहम किरदार अदा किया. शनिचर के रोज़ पैठन के ज्ञानेश्वर गार्डन के नाले में एक लाश पाई गई थी और क़यास किया जा रहा था कि उस शख्स ने ख़ुदकुशी कर ली होगी, मगर इब्तदाई तहक़ीक़ के बाद इस बात का इंकशाफ हुआ कि ये ख़ुदकुशी नहीं बल्कि क़त्ल है और पुलिस ने क़ातिलों की तलाश शुरू कर दी है. अयार है कि सनीचर के रोज़ पाई गई 35 साला शख्स की मज़कूरा लाश से मुताल्लिक़ तफसीलात यूँ हैं कि शहर पैठन के नावला इलाके के साकिन 35 साला अमोल लक्ष्मण हज़ारे जुमा 14 मार्च रंग पंचमी के दिन घर के लोगों से बाहर जाकर आने का कहकर निकला था, लेकिन वो घर वापस नहीं हुआ. रिश्तेदारों व अफराद खाना ने उसे तमाम मुतवक्के जगह ढूंढा, फिर भी वो न मिला और उसकी तलाश जारी ही थी कि हफ्ते के रोज़
संत ज्ञानेश्वर गार्डन के नाले से अमोल हजारे की लाश बरामद हुई। वाकई की संगीनी के मद्देनज़र एडिशनल पुलिस सुपरिंटेंडेंट अन्नपूर्णा सिंह, एसडीपीओ डॉक्टर सिद्धेश्वर भूरे व इंस्पेक्टर संजय देशमुख मौके वारदात का मुआयना करके जांच से मुतालिक स्क्वाड को ज़रूरी हिदायत दी। लाश का मुआयना करने पर महलूक के गले पर फांसी के निशान पाए गए तो मज़कूरा मौत मुश्तबा होने और उसे कत्ल किए जाने की बात सामने आई तो शहर में सनसनी फैल गई और इतवार को महलूक की वालदा की शिकायत पर कत्ल का मामला दर्ज कर लिया गया और केस की जांच पीएसआई औडुंबर मस्के के सुपुर्द की गई है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ढाई बरस की शानदार खिदमत के बाद जिला परिषद के सीईओ विकास मीना को प्रमोशन देकर बना दिया गया एवत महल का जिला कलेक्टर। जिला परिषद इंतजामिया की जानिब से दिया गया शानदार विदाइया। शहर के फायर ब्रिगेड शोबे को मजीद फ़ाल व सरगर्म बनाने के लिए जदीद सहूलतों से किया जा रहा है आरास्ता। 1 करोड़ 34 लाख रुपये खर्च करके खरीदी गई 29 मीटर ऊंची सीढ़ी, जिसे 11वीं मंजिल तक बुझाई जा सकती है आग। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ काटा जा रहा है ई चालान। रक्षा ड्राइवर्स और दीगर व्हीकल मालिकान पर लाखों रुपयों का जुर्माना है पेंडिंग। ई चालान से मुताल्लिक़ शहरियान में बेदारी पैदा करने ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चलाई जा रही है खुसूसी मुहिम। और लोकमत व एमसीएन सुपर किंग के दरमियान खेला गया इंटर प्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला। विनर और रनर के खिलाड़ियों में साबिक़ एमपी उत्तम सिंह पवार के हाथों इनामात किए गए तकसीम। इसी के साथ एमसीएन उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।